Hello friends, welcome back to our channel Sai Karthi Education. In this video, let's see the data structure multiple choice question from the previous year TRB question paper 2012, 14 and 17 in 5 minutes. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். Let's see the first question. Red black tree is a colored. Here the right answer is binary search tree is the right answer. Actually it is a self-balancing binary search tree. Here root node வந்துட்டு always black colorல தாங்க இருக்கும் and there are no two adjacent red nodes. Continuous red nodes வந்துட்டு இருக்க கூடாது. And one more important point is every path from the node to any of its descendant node has the same number of black nodes. பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத்தை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல starting from root 1 plus 1 okay two nodes இருக்கு black nodes. And இந்த பாத்தை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1 plus 1 two black nodes okay இதெல்லாம் null pointers இத கவுண்ட் பண்ணாதீங்க nodes மட்டும் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி if you choose this path here one black node then this is another okay two black nodes so அந்த path வந்துட்டு any nodeல இருந்து descendantக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா same number of black nodes இருக்கும் இவ்வளவுதாங்க red black trees இது பாத்துக்கோங்க it is a binary search. Next question. Which of the following is not specified in abstract data type? So the ADT na enanga adula vandu enna irukum appadina type informations irukum data type la represent pannirpaanga then set of operations irukum but edu missing appadina how the type is implemented adudanga idhula irukadu abstract data type idu or important question last year la kettathu okay 2017 la kettathu so the answer is option C. Next question. Backtracking uses dash node generation and dash bounding function. இது previous year question தாங்க இதோட right answer பாத்தீங்கன்னா depth first and width okay that is backtracking uses depth first node generation with bounding function okayங்களா what is the use of bounding function அப்படினா இங்க கொடுத்திருக்கேன் it is used to kill the live nodes without generating all their children நமக்கு எல்லா childrenum generate பண்ணனும் அவசியம் இல்லங்க சோ அந்த nodes வந்து kill பண்றதுக்காக இந்த bounding function யூஸ் பண்றோம் சோ backtrackingல கண்டிப்பா with bounding function தான் நம்ம பண்றோம் அந்த traversal என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினா depth first search ஓகேங்களா இது ஒரு important question. Next question. Which sorting method is an external sort? இதுல வந்து heap sort, insertion sort, quick sort இந்த மூணுமே வந்து internal sorting methodல தாங்க வருது. Suppose merge sort கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம external sortல choose பண்ணிருக்கலாம் but that option not given. So the here right answer is none of the above is the right answer. Next question. Between any two vertices there exists a path then the graph is said to be what அப்படிங்கிறது question. இதோட answer வந்து பாத்தீங்கன்னா connected. ஓகேங்களா சோ connected graph னா என்ன அப்படினா every pair of vertices நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா there must be a path ஓகே அவ்வளவுதாங்க இப்போ இந்த நோட் எடுத்துக்கோங்க இந்த நோட் எடுத்துக்கோங்க இதுக்குள்ள பாத் பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்படி நீங்க ரீச் பண்ணிக்கலாம் otherwise இப்படி ரீச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எந்த வேணாலும் நீங்க வந்துக்கோங்க but there must be a path இருந்துச்சுனா every pair of node வந்துட்டு if there is exist a path means that is connected ஓகேங்களா next question. Express the formula n minus 2 into n minus 4 using theta notation okayங்களா இது ரொம்ப simple question தான் if you multiply this equation you will get a quadratic that is polynomial equation with the order n square with the highest order n square சரிங்களா so highest order இத multiply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு n square தான் வரும் அதுதாங்க answer that is theta of what n square okayங்களா இது 2014 ல கேட்ட question. The next for balanced search trees the average time efficiency for searching insertion and deletion is இது 14 ல உள்ள question இது நம்ம ஆல்ரெடி binary search tree ல பாத்துறோம் சோ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி நினைக்கிறேன் சோ average time efficiency கேட்டிருக்காங்க சோ order of log n அதுதாங்க answer suppose worst time efficiency கேட்டிருந்தாங்கன்னா order of n வந்து answer ஓகேங்களா அத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Next question. A binary tree with 20 nodes have dash null branches. இதுக்கு இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரீ கொடுத்திருக்கேன் இதுல எத்தனை நோட் இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 5 நோட்ஸ் இருக்கு 1 2 3 4 5 ஓகேங்களா இப்போ 5 நோட்ஸ் இருந்துச்சுனா இதுல எத்தனை null pointers இருக்கும் அப்படினா இதுல left and right branches ரெண்டுமே வந்து null தாங்க இதே மாதிரி எல்லா நோடுக்கும் போடிங்கனா உங்களுக்கு டோட்டலி null pointers வந்து 6 வருது so 5 nodes இருந்துச்சுனா 6 null pointers வருது so in the generalized equation if we have n nodes அப்படினா we will have what n plus 1 null pointers அவ்வளவுதாங்க இப்போ क्वेश्चन வாங்க 20 nodes இருக்கு so எவ்வளவு null branches இருக்கும் அப்படினா 20 plus 1 that is what 21 null branches so the right answer is option C. Next question. The worst case time complexity of binary insertion sort to sort n element is
ஓகே, இன்சர்ஷன் சார்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா, பைனரி இன்சர்ஷன் சார்ட். ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆர்டினரி இன்சர்ஷன் சார்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்ஸ்ட் கேஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஒர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர். பட் ஹியர் பைனரி இன்சர்ஷன் சார்ட், இட்ஸ் மீனிங் இஸ் we are going to incorporate the binary search in insertion sort. ஓகே, இன்சர்ஷன் சார்ட்டுக்குள்ள பைனரி சர்ச்சை வந்து கொண்டு இன்டர்பிரட் பண்ண போகிறோம். எதுக்கு அப்படின்னா to locate the item, எங்க வந்து செலக்டட் ஐட்டத்தை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும்ன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணா நமக்கு வந்து டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுங்க. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா n ஸ்கொயர் வந்துட்டு நவ் சேஞ்ச்ட் டு n log n. சரிங்களா? ஸோ பைனரி இன்சர்ஷன் சார்ட் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்துட்டு n log n. மறந்துடாதீங்க, எல்லா காம்ப்ளெக்சிட்டியும் இதில் கொடுத்துருக்கேன், ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. Next question. Loop is a collection of nodes. That is, இது 2012 உள்ள கொஸ்டின்ங்க. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். லூப் அப்படின்னாலே it is strongly connected and has a unique entry. What is mean by strongly connected? Actually strongly connected na directed graphல தாங்க அது யூஸ் ஆகும். Directed graph அப்படிங்கறச்ச if there should be a path from A to B as well as B to A. ரெண்டு டைரக்ஷன்லயும் உங்களுக்கு பாத் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட்னு சொல்லுவோம். இது பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு லூப்புக்கு தான் எக்ஸாம்பிள். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க, யூனிக் என்ட்ரி. ஓகே, அதுல வந்து யூனிக் என்ட்ரி இருக்கணும். இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ங்க, யூனிக் என்ட்ரி தான். இந்த வேல தான் இந்த லூப்புக்குள்ள என்ட்ரி ஆக முடியும். அண்ட் ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட், ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் பாருங்க, A to B. இதை நான் ஏன்னு வச்சிருக்கிறேன், இதை பின்னு வச்சிருக்கிறேன். ஸோ A to B வந்துட்டு இந்த வேலை நீங்க ரீச் பண்ணிக்கலாம். அட் தி சேம் டைம் உங்களுக்கு B to A போகணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த வேலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். ஸோ A to B path இருக்கு, as well as B to A also path is there. So that's why it is called strongly connected. So a strongly connected and has a unique entry is called what? Loop. வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Which method of traversal does not use stack? எந்த மெத்தட் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுது, பேக் ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ணுது, டிசர்ச் யூஸ் பண்ணுது. இதில் எதுனா பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் நாங்க கியூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் வாட்? சி, தட் இஸ் பிரெத் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ஃபைண்ட் த கட் வெர்டிசஸ் இன் த ஃபாலோயிங் கிராஃப். கட் வெர்டிசஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் தாங்க கட் வெர்டிசஸ். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த கட் வெர்டிசஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் டிஸ்கனெக்ட் த கிராஃப் இன்டு சோ மெனி பீசஸ். அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த கிராஃப்ல த பாயிண்ட்ஸ் பி, சி அண்ட் இ, இந்த 3 பாயிண்ட்ஸையும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகுங்க. நீங்க ரிமூவ் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். பட் அட் த சேம் டைம் இஃப் யூ ரிமூவ் ஜி அதர்வைஸ் ஹெச் ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா நத்திங் வில் ஹேப்பனுங்க. ரிமைனிங் எல்லாமே கனெக்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி, சி அண்ட் இ தாங்க ஆன்சர். ஸோ ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ்டு விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேங்க. பாய்.